नमस्कार आज हूँ सेप्टेम्बर 25 तारिख गुरुवार। आज प्रथम खबर कर्मचारी को मिल 78 दिन दीपावली बोनस। पार्वण ऋतु पूर्व केंद्र सरकार रेल कर्मचारी को एक बड़ भेटी देइछंती। बुधवार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति नियाଯାଇଛି जे रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी माने चलित वर्ष 78 दिन बोनस पाइबे। एही निष्पत्ति देशव्यापी लक्ष लक्ष कर्मचारी एवं सेमानक परिवारक मुहरे हस फुटाइछि। रिपोर्ट मुताबक एही निष्पत्ति प्राय 1.15 लाख कर्मचारी को लाभ देबो। बोनस राशि सीधा सड़क सेमानक एकाउंट रे जमा हेबो एवं शीघ्र बंटन आरंभ हेबो। एही बोनस विभिन्न वर्गर रेल कर्मचारी को प्रदान कराजिबो। परवर्ती खबर सीमांत रे गुली विनिमय 3 माओवादी निहत 71 जनक आत्मसमर्पण। भुसुड़ुची माओगढ़ छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ सफलता। पुणी अस्त्र छाड़ी आत्मसमर्पण कले 71 माओवादी। दंतेवाड़ा एसपी निकट में 71 माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा जणा जायछि। एही 71 माओवादी मध्य 30 कैडर थिबा जणा जायछि। गत 20 मासरे प्राय 2000 माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा नजर को आसीछि। अन्य बडे गतकाली झारखंड पुलिस जवान ओडिशा झारखंड सीमांत रे माओवादी विरोध में एक बड़ सफलता हासिल करिछि। परवर्ती खबर 28 तारिख पर्यंत वर्षा समुद्र भितर को जीवा पाई मना। लघुचाप जनित वर्षा पवन भितर कटिजीव शारदीय पूजा महल। ओडिशा पश्चिम बंग में दुर्गा पूजा प्रभावित हेबाकु जाउछि। लागी लागी दुईटी लघुचाप एबे बंगोपसागर उपरे अलस भांगुछि। आगामी 12 घंटा भितर गोटिए लघुचाप घनीभूत हेबो। आउ गोटिए लघुचाप बलय मुंड टेकिछि। एही दुईटी लघुचाप प्रभाव में बंगोपसागर उत्तर पश्चिम पश्चिम केन्द्र अंचल अशांत रहिबो। फल सेप्टेम्बर 26 और 27 तारिख पश्चिम ओडिशा और आंध्र प्रदेश उपकूल इलाका तुआकु तुआ वर्षा छोट छोट बात्या आशंका करा जाउछि। रायगड़ा कोरापुट नवरंगपुर गजपति जिले में बादल भटा वर्षा हेबार आशंका रही। उपकूल इलाका घंटा को 40 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका अछि। सेप्टेम्बर 28 तारिख पर्यंत माछ धराली को समुद्र भितर को जीवा पाई बारण करा जायछि। परवर्ती खबर अभिषेक को धमाका कुलदीप बुमराह को चमक। बांग्लादेश को हराई एशिया कप फाइनल रे भारत। अभिषेक शर्मा को विस्फोरक बैटिंग और कुलदीप यादव एवं जसप्रीत बुमराह को शाणित बोलिंग बल रे भारत सुपर 4 मैच रे बांग्लादेश को 41 रन रे हराइछि। विजय सह भारत एशिया कप 2025 रो फाइनल रे प्रवेश करिछि। प्रथमे बैटिंग करथिबा टीम इंडिया अभिषेक शर्मा को 75 रन बल रे निर्धारित ओवर रे 8 विकेट हराई 168 रन करथिला। जहार जवाब रे बांग्लादेश भारतीय बॉलर को शाणित बोलिंग रो उचित मुकाबिला करिपारी 127 रन रे ऑल आउट हो जायछि। सैफ हन 69 रन रो इनिंग्स खेलिथिबा बेले बाकी बैटर फेल मारिथिले। बॉलिंग रे भारत पक्षरु कुलदीप यादव 3 और जसप्रीत बुमराह 2टी विकेट नेइथिले। गुरुवार सुपर 4 मैच रे पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य खेला जिवो गुरुत्वपूर्ण मैच। ए मुकाबिला जो दल जीतिबो से 28 तारिख रे फाइनल रे भारत को भेटिबो। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल। मालकानगिरी जिले में सेप्टेम्बर 28 पर्यंत समस्त छुट्टी को बातिल करछंती जिलापाल सामेश कुमार उपाध्याय। भारतीय पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार बंगोपसागर एक गभीर लघुचाप हेबार संभावना रही। आसंता किछि दिन जिले में प्रबल वर्षा पवन एवं प्रतिकूल पाग परिस्थिति सृष्टि होई पारे। एही परिस्थिति को दृष्टि रखी एवं जेकोसी प्रकार संभाव्य जरूरीकालीन परिस्थितिर मुकाबिला पई जिल्लार कौनसी अधिकारी किंबा कर्मचारी जिलापालक पूर्व अनुमति बिना मुख्यालय छाड़ी परिबे नाही बोली जिलापाल निर्देश दैछंती। एहा सहित पूर्वरु मंजूर होइतिबा समस्त प्रकार छुट्टी को सेप्टेम्बर 28 पर्यंत बातिल करा जायछि। परवर्ती खबर स्कूल पिलांको स्वास्थ्य को गुरुत्व। हॉस्टेल रे नियुक्त हेबे स्वास्थ्य कर्मी। हॉस्टेल रे रहुतिबा स्कूल पिलांको स्वास्थ्य को गुरुत्व दैछंती राज्य सरकार। पिलांको स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करिबा लागि आपणाइछंती नुआ पदक्षेप। एणिकी हॉस्टेल रे नियुक्त हेबे स्वास्थ्यकर्मी बा नर्स। राज्यर समस्त सरकारी हॉस्टेल रे एएनएम किंबा महिला बहुमुखी हेल्थ वर्कर नियोजित रहिबे। हॉस्टेल पिलांकर नियमित भाव में स्वास्थ्य जांच करिवे। प्रति 300 पिलांक पई जणे लेखाए एएनएम नियुक्ति कराजिबो। गत अगस्त 21 तारिख रे विद्यालय गणशिक्षा विभाग उच्च स्तरीय बैठक रे सुपारिश होइतिबा निष्पत्ति को राज्य सरकार अनुमोदन दैछंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। सेप्टेम्बर मासर 26 तारिख रे दरमा देबा पई निर्देश। शारदीय दुर्गा पूजा पई राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को आगुआ मिलिबो दरमा। चलित सेप्टेम्बर मासर दरमा 26 तारिख रे प्रदान करिबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश दैछंती। सूचना अनुसार राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को मासर शेष कार्य दिवस रे दरमा मिलुतिबा बेले दुर्गा पूजा पई आसंदा 27 तारिख रु राज्य समस्त सरकारी कार्यालय छुट्टी रहिबो। दशहरा परि पार्वण ऋतु रे विभिन्न सामग्री किणाकिणी होइताय एवं ए वर्ष सारा देश रे जीएसटी 2.0 संस्कार पर सारा देश रे उत्सव मध्य पालन करा जाउछि। एहाकु दृष्टि रखी चलित मासर दरमा 26 तारिख सुधा प्रदान पई मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर नारी सुरक्षा विपर्यस्त आईन श्रृंखला को नहीं महिला कांग्रेस प्रतिवाद। लोयर पीएमजी रे महिला कांग्रेस गर्जन।
ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ବସି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭୀ। ନୂଆ ସରକାରରେ ନାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସୁରକ୍ଷା। ଗତ କିଛି ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମହିଳାଙ୍କ ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସରକାର ରୋକିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ତୁଲିକା କର୍ମା ଏବଂ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇବି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ଆକ୍ସନ। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଟି ଯାଇପାରେ ରାସନ କାର୍ଡ। ବିଧାନସଭାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କଧର। ଆଉ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 1,80,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କେୱାଇସି ସମୟରେ 1,09,853 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ସହିତ 30,000ରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କଟାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। 5ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ପଞ୍ଜାବରେ 1 ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 4ଟି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ଏହି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେବେଟେ 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 252 କୋଟି। 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 252 କୋଟି ବଜେଟ୍ ପ୍ରବଧାନ। ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଉତ୍ତର। 58ଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପିପିପି ମୋଡରେ ହେବ। ଏନେଇ ଗୋ ସୁଗମ ଆପ୍ରେ 13ଟି ଆବେଦନ ଆସିଛି। 3 ଆବେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇବାକୁ ଗୋ ଆହେଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଏସ୍ଏ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ତରଫରୁ ଆମେରିକା ୟୁଏସ୍ଏ କ୍ରିକେଟ ସଂଘକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଇସିସି ଆମେରିକା କ୍ରିକେଟ ସଂଘକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଇସିସି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏସ୍ଏ କ୍ରିକେଟ ସଂଘରେ ପରିଚାଳନାଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ନେଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆମେରିକା ଦଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇସିଆଇଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ ସାଇନ୍ ସୁବିଧା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025 ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବୁଧବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ଇ ସାଇନ୍ ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦେବା ସହଜ କରିବା ସହ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବ। ବିହାରରେ ସ୍ପେଶାଲ ସଂଗଠନ ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଇସିଆଇନେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଆପ୍ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତିସଂଘକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର 80ତମ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇ 7 ମାସରେ 7ଟି ଅନ୍ତହୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପନ କରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। କିଛି 31 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ 36 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ। ମୁଁ 7ଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପନ କରିଛି ଏଭଳି ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା 27 ତାରିଖ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଖୋଲିବ ଶାଖା ନଦୀ। 27 ତାରିଖ ସକାଳୁ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ପାଣି ଅଧିକ ଆସିବ। ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶାଖା ନଦୀ, କୁଆଖାଇ, ବିରୁପା, କାଠଯୋଡି, ଦେବୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଣୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଜାରି କରିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଇଫୁନ ରାଗାସା ତାଣ୍ଡବ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ସୁପର ଟାଇଫୁନ ରାଗାସା ପ୍ରଭାବରେ ତାଇୱାନର ପୂର୍ବରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହୋଇ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହୁଆଲିଏନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବିପତ୍ତି ଘଟିଛି। ସୋମବାରରୁ ଟାଇଫୁନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବେକିଳିରେ ଏକ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ବ ତାଇୱାନର ଗୁଆଂଫୁ ଟାଉନରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଟାଇଫୁନ ପ୍ରଭାବରେ 125ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା। ସିବିଏସ୍ଇ
ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ସୂଚନା। ଘୋଷଣା ହେଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 2024 ଫେବୃଆରୀ 17 ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା। ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରୀକ୍ଷା 10 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ। 12 ଦିନ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ ହୋଇପାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ହମଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ପରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଲସ୍କର ଇ ତୋଇବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହଯୋଗୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ କୋଟାରିଆ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 26 ବର୍ଷୀୟ ୟୁସୁଫ କୋଟାରିଆ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଲକରେ ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଏଥର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାଯିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବୋର୍ଡରୁ ଯିବାଠାରୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିପିଏସ୍ସି ଟ୍ରାକିଂରେ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବୋର୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ୱାଟରମାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟରରେ ସିରିଏଲ କୋଡ ନମ୍ବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲେହ ଲାଦାଖରେ ତାତିଲେ ଜେନ୍ଜି। ଲେହ ଲାଦାଖରେ ନେପାଳ ସ୍ଥିତ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପଥରମାଡ଼ କଲେ, ବିଜେପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଡାଜଳା କଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ନେପାଳ ବିକ୍ଷୋଭର କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 90% ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି। ଲେହ ଲଦାଖକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କୁ ମିଛ ପାଠ ପଢାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ହରାଇବା ସହ ରାଫେଲକୁ ଖସାଇଥିବା କହୁଛି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମିଛ କଥା କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ନିଜ ପାଠ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କଥାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରତ ଠାରୁ ହାରିଥିବା କଥା କହିବା ସାହସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନଗଢା କାହାଣୀକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଛାପିଥିବା ବର୍ଷ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର କିଛି ବହିର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଆତଙ୍କିକ ଦେଶ ପାଠ ବହିରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାରିବା ସହ ଅନେକ ମିଛ କଥାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ବିଧାନସଭା। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଯାଏଁ ଗୃହ ଚାଲିବାର ଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମାପାଡ଼ି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବାରୁ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବାରୁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡିଶାରୁ 4G ଟାୱାର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡିଶା ସମେତ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ଷ୍ଟାକ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି DBNର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣରେ ନିର୍ମିତ 4G ଟାୱାର ଗୁଡିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସାରା ଦେଶର 92,633ଟି 4G ସାଇଟ୍ 2,20,00,000ରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 8 ମାସ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମେ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ ଜେନେରାଲ ଚୌହାନଙ୍କ ସେବା କାଳ ଆସନ୍ତା ମେ 30 କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ 2022 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଓଡିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଟ୍ରେନ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନରେ ନିୟମିତ ସେବା ପାଇଁ ସମୟ ସୂଚୀ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।